Good evening, my dear students. So we are just discussing about the Viva exam, ER exam. So we are middle of the discussion. So today I will just finish rest of the part of ER Viva. Anatomy, physiology, draw and label right eardrum we discussed, and these are the questions we discussed in last class. And you know how to draw this eardrum, right eardrum. ER disease, symptoms of ER diseases is very important for exam because your Viva will start like, tell me some causes of deafness, tinnitus, vertigo, or discharge. So I discussed this one, how to investigate, and external ER, classify otitis externa. Don't forget treatment of otomycosis and malignant otitis externa. These are the very important topics for exam for Viva, otomycosis and malignant otitis externa. Tympanic membrane, normal color, and treatment of traumatic rupture of the eardrum. Acute otitis media, we discussed about how it presents, a clinical scenario, stages of acute otitis media, and complication if you don't treat. Otitis media division is another important topic for exam, for Viva, for OSP examination, short essay question paper. This is very important. So we discussed this one, how we define otitis media with diffusion, what is the treatment. Now let us start with chronic otitis media. First thing is, as you know, it's a chronic inflammation of the medullary cleft. Usually the infection stays for long, at least 6 months. If I say about 6 to 12 months, persistent ear infection, that is chronic otitis media. Amra boli classification, classify chronic otitis media. Age amra boltam je two types, safe and unsafe variety, tibotympanic type and atrocandral type. Eta tomra bolte paro, but ekhon terminology ki change hoyese, jemon amra boli tibotympanic type ke boli amra chronic otitis media without cholesteatoma, or chronic otitis media mucosal type. And atrocandral type take amra ekhon boli squamous type. Jere bolo na keno, we are accepted that chronic supportive otitis media amra ekhon থেকে বলে চেঞ্জ করে দিছি chronic otitis media. তো এটা ক্লাসিফিকেশনটা তোমরা এইভাবে বলবা, বাট আগের টাইপে যে বলো tibotympanic and atrocandral type doesn't matter, আমরা we can accept this. এখন ভাইবাতে জিজ্ঞাসা করি এরকম প্রশ্ন যে how this patient presents. Suppose a 20 years old male or female patient presents with persistent discharge from the right ear and hard of hearing or deafness, and the discharge is profuse discharge, non-smelly discharge without any smell. What is your diagnosis? So it's a classical diagnosis of chronic otitis media or chronic supportive otitis media tibotympanic type, because এখানে পেশেন্টের ডিসচার্জ আছে এবং ডিসচার্জটা প্রফিউজ ডিসচার্জ, মিউকোপুলেন্ট ডিসচার্জ এবং নন স্মেলি ডিসচার্জ, স্মেল নাই, এইজন্য এটা tibotympanic type. What are the hallmark of chronic otitis media? আমরা বলি তিনটা হলমার্ক। একটা হচ্ছে পেশেন্টের ডিসচার্জ থাকবে, নাম্বার 1 হলমার্ক। নাম্বার 2 হলমার্ক, পেশেন্টের ইয়ারড্রামটা পারফোরেটেড থাকবে, টিম্পানিক মেমব্রেনটা ফুটা থাকবে, পারফোরেটেড থাকবে, এন্ড পেশেন্টের ডেফনেস থাকবে, কন্ডাক্টিভ ডেফনেস থাকবে। তাহলে এই পেশেন্টের ইফ ইউ টকিং অ্যাবাউট দ্য ক্রনিক otitis media tibotympanic টাইপ, তাহলে হোয়াট আর দ্য ক্লাসিক্যাল ফিচার্স তুমি কি পাবা? স্যার আমরা ডিসচার্জ তো পড়লো, পেশেন্ট কমপ্লেন করলো and deafness, but when you examine the patients, you will get the discharge, you will get the smell of the discharge, it is non smelling, and after cleaning the discharge or it is dry, you will get a central perforation of the eardrum. Usually the perforation is in the pars tensa. এরপরে you will do a clinical test of hearing. আমরা tuning fork test করব, tuning fork test you will get really negative on the affected side, and Weber is lateralized to that side. So it shows patient have got conductive hearing loss. Then do we want to do any more investigation? Well, sir, I would like to do an audiogram. Classical, we will go for pure tone audiogram
to see actually what level the hearing is. The hearing is mild, moderate, or severe deafness. Okay, so এটা আমরা একটা অডিওগ্রাম করব। What about the impedance? Chronic otitis media যেটা ফুটে আছে ইয়ারড্রাম, সেখানে আমরা যদি ইম্পিডেন্স অডিওগ্রাম করি তাহলে এখানে পাবো আমরা টাইপ বি ফ্ল্যাট tympanogram. What about the CT scan or X-ray master Towns view? Well, in case of tubular type, sir, we don't do any CT scan or X-ray master Towns view. Okay, what is the treatment? Sir, as if the patients come with the acute stage, that means with discharge, so we give antibiotic, azithromycin or coamoxiclav for 7 days. We'll clean the discharge, and that means oral toileting, and we'll put ear drops, steroid and ciprofloxacin ear drops, antihistamine. Usually the discharge become dry to get a dry ear. At first, sir, if the patient has got recurrent infection, then we'll go for operation. Key operation korbe tumi? Tubular type, sir, I'll go for myringoplasty or tympanoplasty operation. Close the hole, taking a temporal fascia here from here. Okay, tahole eta korbe. What about the suppose the patient is has got perforated eardrum but is dry for a long time and he doesn't have that much hearing loss. Say swim করে না কিছু করে তাহলে কিছু করতে পারবে না স্যার? We don't need this patient's operation because patient's eardrum is dry perforation, doesn't have any complaint or problem. তাহলে আমরা তার কোনো অপারেশন করার দরকার নাই। তাহলে যে পেশেন্টের ক্রনিক ডিসচার্জিং এর থাকবে, রিকারেন্ট ইনফেকশন থাকবে, those who are swimmer, যারা মাইন্ডে সাঁতার কাটবে, এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা we can close the hole or seal the perforation. এরপরে প্রশ্ন আমরা করি, সাপোজ ক্রনিক অটিটিস মিডিয়া যে তুমি টিউবোটিমিক টাইপ চিকিৎসা না করো, if you don't treat the patient, so what are the complication arising from this? এটা জানো আমরা সেফ ভ্যারাইটি বলি যে ইউজুয়ালি doesn't have any complication, but যদি ক্রনিক ডিসচার্জিং ইয়ার থাকে তাহলে সেখান থেকে ডিসচার্জটা কানের হাঁড়িতে যখন গড়ায় আসে, then it causes otitis externa. Chronic otitis externa complication, এবং otitis externa যদি ক্রনিক হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে ইনফ্লামেশন হতে হতে you can get a meatal stenosis, external aortic canalটা ন্যারো হয়ে যায়। এই একটা কমপ্লিকেশন হতে পারে। এরপরে আর কি হয়, গ্রাজুয়াল erosion of the ossicles, so gradual more and more conducting hearing loss হবে, that means deafness আরো বেড়ে যাবে। এছাড়াও রিয়ারলি ব্যাকটেরিয়াল টক্সিন যেগুলো থাকে, it can diffuse through the round window or oval window, causing sensory neural hearing loss. এছাড়া একটা কমপ্লিকেশন যদি পারসিস্টেন্ট ডিসচার্জ ফর লং টাইম থাকে, বছর বছর থাকে, সেখান থেকে একটা খারাপ কমপ্লিকেশন হতে পারে, সেটা হচ্ছে ক্যান্সার অফ দ্য মিডল ইয়ার ক্লেফট আর ক্যান্সার অফ দ্য মিডল ইয়ার। এটা খুব রিয়ারলি হতে পারে। তাহলে এটা গেল টিউবোটিম্পানিক টাইপ অফ CSOM. হোয়াট অ্যাবাউট দ্য স্কমাস টাইপ? স্যার স্কমাস টাইপে কি কি ফিচার থাকবে? এরকম ভাবে হলমার্ক থাকবে তিনটা। একটা হচ্ছে ডিসচার্জিং ইয়ার থাকবে, and discharge very scanty discharge, thick discharge, and very much foul smelling discharge থাকবে। আর হিয়ারিং লস থাকবে বা ডেফনেস থাকবে, এর সঙ্গে তোমার পারফোরেশনটা কেমন থাকবে? Perforation থাকবে, if you have a look to the eardrum, you will get a attic perforation or marginal perforation. The perforation থাকবে উপরের দিকে, অ্যাটিকের দিকে থাকবে অথবা পোস্টার সুপারমিয়েটাল ওয়ালের দিকে থাকবে। and marginal perforation বলতে কি বোঝায়? when the perforation touches the annulus, যে ইয়ারড্রামে রিংটা আছে, রিংয়ে যখন টাচ করবে তখন এটাকে বলা হয় marginal perforation. তো এটা থাকবে অ্যাটিকোনাল টাইপের। and also you can get a cholesteatoma in the attic region, or you can get a retraction pocket with cholesteatoma. তো এই ধরনের ফিচার থাকবে, or you can get some granulation tissue. If you examine the patient, you will get this one. এরপরে তুমি our patient may come with complication. But as patient এর chronic discharging ear for long time, হঠাৎ করে sudden extracranial complication আসতে পারে বা internal complication আসতে পারে, এগুলো সব প্রেজেন্টেশন হয়। তাহলে এটা আমরা জিজ্ঞাসা করি। এখন প্রশ্ন করি, আমরা ইনভার্টলি প্রশ্ন করি যে এই অ্যাটিনাল টাইপ অফ ক্রনিক অটিটিস মিডিয়াকে হাউ ডু ট্রিট দিস পেশেন্ট, কিভাবে চিকিৎসা দেবা? তোমরা মনে রাখবা যে আনসেফ ভ্যারাইটি, ইফ দ্য পেশেন্ট কাম আর্লি স্টেজ উইথ অ্যাটিক ক্রাস্ট, সেক্ষেত্রে আমরা ইনিশিয়ালি উই ক্যান ক্লিন দ্য ক্রাস্ট, ইটস কল্ড ওরাল টয়লেটিং or with under microscope সাকশন দেওয়ার পরে ফলো আপ করতে পারো। বাট ফর ইউ পিপল, for the undergraduate students,
তোমাদের একটাই অস্ত্র যে অ্যাটিকুনাল টাইপ অফ CSOM, নো হাঙ্কি ফাঙ্কি, উই গো ফর অপারেশন। কি অপারেশন? মডিফাইড রেডিক্যাল ম্যাস্টোডেক্টমি উইথ টিম্পানোপ্লাস্টি, মডিফাইড রেডিক্যাল ম্যাস্টোডেক্টমি উইথ টিম্পানোপ্লাস্টি। এটাই হচ্ছে তোমার অপারেশন। এটা রিটেনের পরীক্ষা আসুক, অসপিতে তোমাদের কোলেস্ট্রম দেওয়া হবে, অসপি এক্সেতে দেওয়া হবে কোলেস্ট্রমা, যেখানে থাকুক এই একটা আনসার হবে তোমাদের, যে অন্য কোনো আনসার তোমরা করার দরকার নাই, একটাই আনসার। ওকে, তাহলে এখন তাহলে তোমার ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন হলো যে পেশেন্ট ডিসচার্জ নিয়ে আসলো, ফাউল স্পেলিং ডিসচার্জ, কানে কম শুনতেছে, ডেফনেস হলো, আপনি এক্সামিন দ্য পেশেন্ট, ইউ উইল গেট অ্যাটিক পারফোরেশন অর মার্জিনাল পারফোরেশন, কোলেস্ট্রমা ইউ ক্যান গেট। এরপরে তুমি যখন টিউনিফার টেস্ট করবে, নেগেটিভ, ওয়েভার ইজ ল্যাটারাইজ টু দ্য অ্যাফেক্টেড সাইড। এরপরে আর কি ইনভেস্টিগেশন করবে? এই ক্ষেত্রে দিস অ্যাটিকুনাল টাইপ অফ CSOM, সেক্ষেত্রে তুমি ইনভেস্টিগেশন করবে এক্স-রে ম্যাস্টয়েড টাউন্স ভিউ, ইউ উইল গেট এ radiolucent large circular radiolucent shadow in the tympanomastoid region with sclerosed margin. Classical cholesterol একটা feature পাবে X-ray তে, or you can get a CT scan of the temporal bone. এছাড়া তুমি অডিওগ্রাম করবা, পিওটন অডিওগ্রাম করবে, বললে তুমি ইয়ারবোন গ্যাপ পাবে, কন্ডাক্টিভ ডেফনেস হবে। এরপর ট্রিটমেন্টটা তুমি যেটা বললাম যে তুমি প্রথমে মেডিকেল অনেক সময় আমরা অ্যাক্টিভ স্টেজে আসলে উই ক্যান গিভ অ্যান্টিবায়োটিক, উই ক্যান গিভ জেন্টামাইসিন উইথ স্টেরয়েড ড্রপস, ইয়ার ড্রপস যদি গাউনশন টিস্যু থাকে। এরপরে অ্যান্টিহিস্টামিন দিব, পেশেন্টটাকে একটু ড্রাই করার চেষ্টা করি, ইউজুয়ালি ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক। এক্ষেত্রে মেডিকেল ট্রিটমেন্টে আমার রোল নাই, তুমি সরাসরি বলবে যে আমি পেশেন্টের অপারেশন করবো, সার্জারি করবো। ওকে, সার্জারিটা হচ্ছে মডিফাইড রেডিক্যাল ম্যাস্টোডেক্টমি উইথ টিম্পানোপ্লাস্টি। এখন আমরা প্রশ্ন করি, আচ্ছা ঠিক আছে ম্যাস্টয়েড সার্জারি করবে, এই ম্যাস্টয়েড সার্জারি কমপ্লিকেশন বলো তো কি কি হতে পারে? হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশন অফ ম্যাস্টয়েড সার্জারি? তখন বলবা যে স্যার ডিউরিং অপারেশন as you know there are some structures all around the mastoid cavity, so we can injure the structures like important structure হচ্ছে বা complication of mastoid surgery হচ্ছে facial palsy. Facial nerve palsy is lying the posterior wall of the medullary cavity. সুতরাং তুমি ডিল করার সময় ফেশিয়াল নার্ভটাকে তুমি উড়াই দিতে পারো। Facial nerve injury or facial palsy is the classical number one complication of mastoid surgery. এরপরে you can injure the sigmoid sinus, you can injure the dura mater. মিডিয়ালে যদি তুমি বেশি ড্রিল করো, মিডিয়ালে আছে একটা ল্যাবিরিন্থ আছে, ল্যাবিরিন্থ, promontory labyrinth, so you can injure the labyrinth leading to profound sensorineural hearing loss or labyrinthitis. So these are the classical complication of mastoid surgery. এরপরে তোমাকে বলবো, আচ্ছা ঠিক আছে আরেকটা হয়তো অন্য স্ট্রিপে থাকবে কোশ্চেনটা, যে tell me about cholesteatoma. What is cholesteatoma? Cholesteatoma definition is simple as দাও, is defined as a bag or sac of stratified squamous epithelium in the medullary cleft. তাহলে ডেফিনেশনটা হয়ে যায়, because lining epithelium of the medullary cleft is pseudo-stratified ciliated columnar epithelium. When it is replaced by skin, this skin or squamous epithelium, এটাই হচ্ছে cholesteatoma. So cholesteatoma is defined as a bag or sac of stratified squamous epithelium present in the medullary cleft, or you can say it's a bag or sac of squamous epithelium lined concentrically arranged layers of keratin and surrounded by granulation tissue. এগুলো এত বলতে পারো, বাট সিম্পল ডেফিনেশন হচ্ছে is a skin মানে stratified squamous epithelium in the medullary cleft, that is cholesteatoma. আচ্ছা এখন আমরা বলি ক্লাসিক্যালি এটা রিটেন আসে, প্লাস আমরা ভাইভাতে জিজ্ঞাসা করি যে বলো হোয়াট আর দ্য থিওরিজ অফ cholesteatoma ফর্মেশন। তো cholesteatoma সব জানতে হবে। থিওরিজ অফ cholesteatoma ফর্মেশন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিওরি হচ্ছে অ্যাটিক রিট্রাকশন পকেট ডিউ টু মিডলারি প্রেসারের, নেগেটিভ মিডলারি প্রেসারের জন্য যখন ইকশনের ডিসফাংশন হচ্ছে, ইয়ারড্রামটা অ্যাটিক পার্টটা খুব ফ্লেক্সিবল, এটা হচ্ছে পার্স ফ্লাক্সিডা, এটি মাঝখানে ফাইব্রাস লেয়ারটা থাকে না, যার ফলে এটা ইজিলি রিট্রাকশন হয়ে যাচ্ছে। তো যখন এরকম রিট্রাকশন হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এটা হচ্ছে রিট্রাকশন পকেট, লাইনিং এপিথেলিয়াম স্কোমাস এপিথেলিয়ামগুলো লাইনিং দিয়ে লাইন্ড আছে, এই রিট্রাকশন পকেট হলো এটা, গ্রাজুয়ালি এই এপিথেলিয়ামগুলো শেড করে বাইরে চলে আসছে। কিন্তু গ্রাজুয়ালি যখন এই রিট্রাকশন পকেটে যখন ন্যারো হয়ে যাচ্ছে, দেখো তো ন্যারো হয়ে যাচ্ছে, নেকটা তখন ছোট হয়ে যাচ্ছে, তখন এই যে স্কোমাস এপিথেলিয়ামগুলো আছে ভিতরে, এটা তখন আটকায় যাচ্ছে, আর আর বাইরে আসতে পারছে না। তো এটা হলো অ্যাটিক রিট্রাকশন পকেট, এটা একটা ক্লাসিক্যাল কজ অফ cholesteatoma ফর্মেশন। এছাড়া metaplasia theory due to metaplasia of the pseudo-stratified ciliated columnar epithelium to squamous epithelium. Number 2. Number 3, migration from outside to inside. Outside is squamous epithelium. You can migrate through the perforation into the middle ear, causing cholesteatoma. এছাড়া
During the surgical procedure like maryngotomy, grommet insertion, maryngoplasty operation, we can implant some squamous epithelium into the middle layer. It's called implantation theory. It's a congenital theory. So these are the theories of colostrum formation. তাহলে এখন এই colostrum মধ্যে থাকে তাহলে কি করবে? ওই same aticondyl type, that means CSM with colostoma is the aticondyl type or squamous type. So treatment is modified radical mastectomy with tympanoplasty. So colostrum treatment হচ্ছে modified radical mastectomy with tympanoplasty. আচ্ছা, এখন তোমার আমরা বলবো যে ঠিক আছে তুমি সিএসএম aticondyl টাইপের কিছু কমপ্লিকেশন নাম বলো। এটা রিটেনে আসবে, ভাইভাতে জিজ্ঞাসা করি, আইসিকিউ কোশ্চেন আমরা দিই, আবার ডিফারেন্ট সিনারিও নিয়ে দিই। তো এটা আমরা কমপ্লিকেশনটাকে দুই ভাগে ভাগ করি। উই হ্যাভ এক্সট্রা ক্রানিয়াল কমপ্লিকেশন, উই হ্যাভ ইন্ট্রা ক্রানিয়াল কমপ্লিকেশন। এক্সট্রা ক্রানিয়াল কমপ্লিকেশন আমাদের ক্লাসিক্যাল হচ্ছে, যদি তুমি অ্যাকর্ডিং টু ইম্পর্টেন্স বলো, একটা যদি মনে রাখতে পারো যে এক্সট্রা ক্রানিয়াল কমপ্লিকেশন একটা হচ্ছে ফেশিয়াল নার্ভ পলসি। এটা এছাড়া ক্লাসিক্যাল হয় ম্যাস্টোইডাইটিস, দেন ম্যাস্টোইড অ্যাবসেস, অ্যাবসেস হওয়ার পরে পোস্ট অরিকুলার অ্যাবসেস হয়, পোস্ট অরিকুলার অ্যাবসেস ফুটে হয়ে যেতে পারে ম্যাস্টোইড অ্যাবসেস এন্ড দেন পোস্ট অরিকুলার সাইনাস, এটা হতে পারে। The abscess can trickle down in the neck, causing visual abscess, the zygomatic abscess, Citylis abscess, many abscess. So mastoid abscess, mastoiditis is a complete complication. এছাড়া তোমাদের labyrinthitis হতে পারে, এছাড়া তোমাদের petrositis হতে পারে, petrositis with Gardner syndrome হতে পারে, petrositis with Gardner syndrome, retroorbital pain হয়, 6 nerve palsy থাকে এখানে Gardner syndrome, discharging ear, 6 nerve palsy and petrositis, either in the trite, is the trite like Gardner syndrome. তো এগুলা তোমাদের কমপ্লিকেশন এক্সট্রা থাকবে। ইন্টারনাল কমপ্লিকেশনের মধ্যে সিগমেন্ট থ্রম্বোসিস, তারপরে এক্সট্রাডুরাল অ্যাবসেস, সাবডুরাল অ্যাবসেস, মেনিনজাইটিস, এনসেফালাইটিস, ব্রেন অ্যাবসেস। Classical brain abscess from autogenic abscess or from CSM is your cerebellar abscess and temporal lobe abscess. Cerebral abscess and temporal lobe abscess. তাহলে এগুলো হচ্ছে তোমার ইন্টারনাল কমপ্লিকেশন। এখন একটা কোশ্চেন আমরা করি, সাপোজ এ ক্রনিক ডিসচার্জিং ইয়ার পেশেন্ট, এটা রিটার্ন দিতে পারে, ভাবে জিজ্ঞাসা করি, এ পেশেন্ট ডিসচার্জিং ইয়ার for long time and hard of hearing or deafness and discharge is very much small, scanty. What is your diagnosis? So diagnosis chronic otitis media squamous type or chronic supportive otitis media aticondyl type. এর সঙ্গে যদি যোগ করি and the patient eventually presents with facial palsy. So what is the diagnosis? So my diagnosis is chronic otitis media aticondyl type with extracranial complication. আবার বলতে পারি, suppose the patient of discharging ear for a long time suddenly develops severe vomiting, vertigo, and hearing is worse than before. Then what is the diagnosis? So my diagnosis is chronic otitis media aticondyl type with extracranial complication, that is labyrinthitis. Labyrinthitis এর জন্য sudden deafness, tinnitus, vertigo হচ্ছে। ওকে, তাহলে এইভাবে সিনারিও দিয়ে আমরা পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করতে তোমাদের কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করবে, জাস্ট ব্রেনটাকে ওপেন রাখবে, তাহলে দেখবে ইট উইল বি ভেরি ইজি ফর ইউর এক্সাম, ইটস ভেরি ইজি। আচ্ছা, এরপরে তাহলে এখন আমরা প্রশ্ন করি, সাপোজ তুমি সিএসএম এর পেশেন্ট একটা আছে, হঠাৎ করে সাডেনলি হি অর শি ডেভেলপড ইন্ট্রাক্রানিয়াল কমপ্লিকেশন, এটা বুঝবে কেমনে? এই পেশেন্টের যে ইন্টারনাল কমপ্লিকেশন হয়েছে কিভাবে বুঝবা? হাউ ডু আন্ডারস্ট্যান্ড ক্লিনিক্যালি? Sir, if the patients come with a chronic discharging ear, suddenly patient presented with severe vomiting, vertigo, and severe headache, then blurring of vision due to papilledema, as raised intracranial pressure, bradycardia, level of consciousness is lost or loss of consciousness, meningitis, neck rigidity, Cunning sign positive, all these features, and also localizing signs like the patient has got cerebral abscess, then patient have a tremor, intention tremor, dyskinesis, because the cerebellum is responsible for maintenance of balance, tone, and posture. So that will be gait, abdominal gait থাকবে। এছাড়া যদি temporal lobe abscess হয় তাহলে থাকবে তার homonymous hemianopia, nominal dysphasia। এই যে ফিচারগুলো আছে এগুলো হচ্ছে ইন্টারনাল কমপ্লিকেশনের ফিচার্স। এখন এই পেশেন্টে কি করা উচিত? সাপোজ এ পেশেন্ট has come with suspected brain abscess,
or that means intercranial complication with CSM. How to treat this patient, how to manage. So this is a real emergency. We have to do a immediate CT scan or MRI scan of the brain to find out the brain abscess, and we have to start intravenous antibiotic, hospital admission, IV fluids, injection steroid or dextran to reduce the brain edema, and immediately call the neurosurgeon. The neurosurgeon will go for bar hole exploration and drain the abscess. And once the patient's conditions improved, then they will refer this patient to otolaryngologist, and we will do radical mastoidectomy operation. Radical mastectomy operation. আচ্ছা, যদি নিউরোসার্জন না থাকে তাহলে কি করব? So we can do this because I'm ENT surgeon. I can expose the mastoid, we can expose the dura mater, expose the sigmoid sinus, and with a wide bone needle we can drain the pus. এটা আমরা বিগত জীবনে আমরা করে আসছি। যখন নিউরোসার্জন ছিল না, আমি যখন বগুড়া ছিলাম, রাশিদে ছিলাম, বিভিন্ন সময় আমরা অনেক সময় নিউরোসার্জন ছিল না, তখন আমরা নিজেরা এরকম ব্রেন অ্যাবসেস ড্রেন করেছি। ইভেন আমি যখন সলিমুল্লাহ মেডিকেলে যেমন প্রাইমারি FRCS এর পরে ট্রেনিং ছিলাম, তখনও আমি এই কাজগুলো করতাম। তখন অনেক বেশি পাওয়া যেত এই সমস্ত কেসগুলো। এখন তো ডিউ টু দ্য স্টার্ট অফ অ্যান্টিবায়োটিক, পেশেন্টস কনসাসনেস, এই রোগীগুলো এখন অনেক কম পাচ্ছি আমরা। স্টিল উই আর গেটিং দিস ওয়ান। সো তাহলে CSM সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ক্লিয়ার কাট আইডিয়া হলো যে টু টাইপস অফ CSM এর চিকিৎসা ধরনটা আলাদা। দুই রকম চিকিৎসা, কমপ্লিকেশন হলে তারও চিকিৎসা করতে হবে। আচ্ছা, এরপরে ক্লাসিক্যাল ডিজিজ অটোস্ক্লেরোসিস, এটা তোমরা ইনস এন্ড আউট করবা। ডেফিনেশন অফ অটোস্ক্লেরোসিস, ডিফাইন্ড অটোস্ক্লেরোসিস, কেন এটার গ্রাফটা ট্রেসিং পেপার, দ্যাট মিনস অডিওগ্রামটা পরীক্ষায় থাকবে অস্প হিসাবে। তারপরে অটোস্ক্লেরোসিসে MCQ থাকে, তুমি জানো। আর অটোস্ক্লেরোসিস ভাইভাতে আমাদের একটা হট কোয়েশ্চেন, হ্যাঁ, হট এক্সাম টপিক অটোস্ক্লেরোসিস। সো হোয়াট ইজ অটোস্ক্লেরোসিস? তো অনেক বড় ডেফিনেশন আছে। ইজ এ ডিজিজ অফ দ্য অটিক ক্যাপসুল in which mature lamellar bone is replaced by spongy bone of greater cellularity and vascularity, causing ankylosis of the stapes foot plate and conductive deafness. এই ক্লাসিক্যাল সুন্দর ডেফিনেশন আমি আমার বইতে লিখছি, বিকজ এর উপরে ডেফিনেশন হয় না। তোমরা যদি এত বড় ডেফিনেশন মনে না রাখো, তাহলে বলতো স্যার দিস ইজ ডিজিজ of the otic capsule when there is fixation of the stapes foot plate and causing conductive hearing loss, খালাস, এটাতে হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো এটি ডেফিনেশন আমরা শুনতে চাই। এটা হচ্ছে যা বর্ডার বিটুইন দ্য কন্ডাক্টিভ অ্যান্ড সেন্সিং নিউরাল অ্যাপারাটাস, দ্য স্টেপিস ফুট প্লেট ইজ দ্য বর্ডার, সেই বর্ডারের রোগ এটা, হ্যাঁ, অটোস্ক্লেরোসিস। এখন ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশনটা কিভাবে হয় অটোস্ক্লেরোসিসের, তাহলে এখানে কিছু এপিডেমিওলজিক্যাল তোমার পরীক্ষায় থাকবে, MCQ থাকে, আমরা ভাইভাতে জিজ্ঞেস করি, স্যার দিস ইজ এ ডিজিজ অফ দ্য ফিমেল পেশেন্ট মোস্টলি, ফিমেল মোর কমন দেন মেল, ফিমেল মেল রেশিও 2:1 or 3:2. এটা স্যার এজ বিটুইন 18 to 30 years, usually younger age গ্রুপে বেশি হয়। আবার স্যার 80 to 85% ইজ এ বাইল্যাটারাল ডিজিজ, দুই কানেই 80 to 85% বাইল্যাটারাল হয় স্যার। অ্যান্ড পেশেন্ট ক্লাসিক্যাল প্রেজেন্স উইথ প্রোগ্রেসিভ হিয়ারিং লস, তারা প্রথমে বলবে যে আমি কানে কম শুনি, সো হিয়ারিং লস আর ডেফনেস। সেকেন্ড কথা বলবে যে স্যার আমি কানে শব্দ পাই, ভব শব্দ করে, টিনিটাস। সো ডেফনেস হলো, টিনিটাস হলো। এরপর আর কিছু ফিচার বলবে, স্যার আমি যখন হাট বাজারে যাই তখন আমার শব্দটা ভালো শুনি, এটাকে বলা হয় প্যারাকোসিস উইলিসি। কেন? বিকজ আমরা হাট বাজারে গেলে আমরা সাধারণত যখন when we say one-to-one talk, usually use our soft voice or low volume voice, but হাট বাজারে গেলে আমরা অনেক সময় we raise our voice, যার ফলে রোগীরা ভালো শোনে। তো এটা হচ্ছে প্যারাকোসিস উইলিসি, এটা একটা ফিচার্স অফ অটোস্ক্লেরোসিস। স্যার বাট the patient doesn't have any discharge from the ear, পেশেন্টের কান দিয়ে কোনো পোষ পানি পড়বে না। On examination of the patient's ear, I will get a normal eardrum, excepting acute stage of otosclerosis, যেখানে রেড eardrum পাওয়া যেতে পারে, যেটাকে বলে পজিটিভ Schwarzschild সাইন, কিন্তু আমরা সাধারণত নর্মাল eardrum পাবো স্যার। এরপর when I do tuning fork test, I will get rini negative. এটা যে দুই দিকে হয়, তার I get rini negative on both ears, সেক্ষেত্রে ওয়াইবারটা সেন্ট্রাল হতে পারে, বা rini negative on both ears। যদি একদিকে হয় তাহলে একদিকে নেগেটিভ হবে, ওয়াইবারটা এদিকে শিফট করবে। তাহলে এটা গেল তোমার ক্লিনিক্যাল সাসপিশন। কখন তুমি বুঝবে যে এটা একটা অটোস্ক্লেরোসিস? যখন দেখবে পেশেন্ট প্রেজেন্স উইথ কন্ডাক্টিভ ডেফনেস এন্ড ইয়ারড্রাম ইন্ট্যাক্ট, কান নর্মাল, তখন তুমি সাসপেক্ট করবে পেশেন্ট মাইট হ্যাভ অটোস্ক্লেরোসিস। এরপরে তুমি ইনভেস্টিগেশন করবা।
What are the investigation? Amra sir will go for routinely pure tone audiogram. In pure tone audiogram, you will get a conductive hearing loss with earbone gap. এখানে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার পাবা পিওর টোন অডিওগ্রামেতে, সেখানে হচ্ছে কি যে বোন কন্ডাকশন, the dipping, sharp dipping of the bone conduction at 2 kilohertz. 2 kilohertz এ বোন কন্ডাকশনটা ডিপ করে নিচের দিকে আবার উপরে উঠে যাবে, এটাকে বলা হয় কারহার্টস নস। এটা তোমাদের পরীক্ষায় দেওয়া হয়, অসুবিধায় দেওয়া হয়। সো কারহার্টস নস থাকবে অটোস্ক্লেরোসিসে। আর এই যদি ইম্পিডেন্স অডিওগ্রাম করো তাহলে দেখবে যে ওখানে এএস গ্রাফ পাবা, তার মানে কমপ্লায়েন্সটা থাকবে 0 প্রেসারে, কিন্তু অ্যাম্পলিটিউডটা কমপ্লায়েন্সের অ্যাম্পলিটিউড হবে স্মল থাকবে, আবার 0.5 ml। এটাই হচ্ছে অটোস্ক্লেরোসিসের ফিচার। তাহলে পিওর টোন অডিওগ্রাম করলে পাবা কন্ডাকটিভ ডেফনেস উইথ ইয়ারবোন গ্যাপ এন্ড কারহার্টস নস, আর ইম্পিডেন্স পেলে পাবা টাইপ এএস গ্রাফ। তাহলে এখন এই তুমি সাসপেক্ট করলে এটা অটোস্ক্লেরোসিস। এখন যদি কোশ্চেন করি যে হাউ ডু কনফার্ম ইউর ডায়াগনোসিস, আর কোনো ওয়ে আছে ডায়াগনোসিস হওয়ার? ক্লিনিক্যাল সাসপেকশন ইজ দ্য বেস্ট, বাট আমরা অপারেশনের সময় এক্সপ্লোরেটরি টিম্পেনোটমি, মানে আমরা যখন অপারেশন করবো স্যার, করার সময় আমরা স্টেপিস ফুটপ্লেটটাকে নাড়ে ছেড়ে দেখবো যে আসলে এটা ফিক্স কিনা। এটাই এইভাবেই আমরা একদম ফাইনাল কনফার্মেশন করতে পারি বাই এক্সপ্লোরেশন অফ দ্য মিডল ইয়ার। ওকে, তাহলে এটা গেল এই মানে ব্যাপার স্যাপার পরীক্ষায়। এখন আমরা অটোস্ক্লেরোসিস ট্রিটমেন্ট কি দিব? তো পরীক্ষার সময় এত কিছু বলার দরকার নাই, রিটার্ন পরীক্ষা যে আসে তাও এত কিছু না, ভাইবা যদি আসে অথবা অসুবিধা আসে বেশি 2-3 পয়েন্ট বলবে স্যার। 1 নম্বর অপশন হচ্ছে হিয়ারিং এইড, number 1 option hearing aid, আর number 2 options are we have operation option, এটাকে বলা হয় স্ট্যাপিডোটমি or স্ট্যাপিডেক্টমি। ওটা আমরা যে ফিক্স হয়ে গেছে স্টেপিস ফুটপ্লেটটাকে, ওই স্টেপিসটাকে আমরা উঠায় ফেলবো, ফলে নতুন একটা প্রসেসিস দিব যেটা স্টেপিস ফুটপ্লেট বা ভেস্টিবুলকে ফুটা করবো, স্ট্যাপিডোটমি করবো, করার পর একটা করবো, একটা প্রসেসিস লং প্রসেস অফ ইনকাস তার সঙ্গে থাকবে, আর কিছু অংশ থাকবে স্টেপিস ফুটপ্লেট ভিতরে থাকবে, ভেস্টিবুল ভিতরে থাকবে। So bypass the stapes. এটাই বলা হয় স্ট্যাপিডোটমি, or we can also remove the stapes, whole stapes, and put the prosthesis over a vein. এটাকে বলা হয় স্ট্যাপিডেক্টমি। তো যাই হোক, অপারেশন নামটা মনে রাখতে চলবে। এছাড়া what are the other drugs actually? FDA approved some drugs, sodium fluoride, এটা অত না, এফেক্টিভ না। অ্যাকুট বা অ্যাক্টিভ অটোস্ক্লেরোসিসের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় দিই ভিটামিন ডি, ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট অফ ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম, এগুলো আমরা দিই কিছুটা সাপোর্টিভ হিসাবে, বাট ট্রিটমেন্ট কিন্তু দুইটাই, আইদার হিয়ারিং এইড অর স্ট্যাপিডেক্টমি অর স্ট্যাপিডোটমি অর স্ট্যাপিডেক্টমি। এই অপারেশনটা হুইচ ওয়ান ডু ইউ প্রেফার? স্যার, as complication concerned, hearing aid doesn't have any complication. Patients improve hearing 100%, so hearing aid is a preferable option, but we can also do operation. Operation complication hote pare je what are the common complications of this stapes surgery? So during operation there are lots of complications like injury to the eardrum. যখন আমরা টিম্বোরোমেটাল ফ্লাপ উঠাবো তখন আমরা ইয়ারড্রামটাকে ফুটা করে দিতে পারি, আর যখন এলিভেট করে মিডলে চলে যাবো তখন কর্ডাল টিম্বোরাল নার্ভ এইভাবে থাকে, কর্ডাল নার্ভ উই ক্যান ইনজুরি দ্য কর্ডাল নার্ভ। তারপরে স্যার ইনকাসটা এরেশন করতে পারি, ডিসলোকেশন অফ দ্য ইনকাস হতে পারে। এরপরে যখন আমরা স্টেপিসটাকে মানে ভেস্টিবুলটা ফুটা করব তখন দেয়ার বাই পেরিলিম লিকেজ, এবং পেশেন্ট অনেক সময় সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস, প্রোফাউন্ড সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস অর ডেড ইয়ার হতে পারে। এগুলা ক্লাসিক্যাল কমপ্লিকেশন হয়, এই জন্য অনেকে অপারেশন অ্যাভয়েড করে। আমরা করি গত এই করোনার আগে আমরা খুব বেশি যেটা করি তা না, আমি গত বছর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে 7টা বোধহয় স্টেপিস করেছি, 7টা কি 8টা, যেখানে টিউমার ব্লসি এত হয়, স্টেপিস কিন্তু খুবই কম হয়। ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট যখন বলি কমপ্লিকেশন হতে পারে তখন তারা অ্যাকসেপ্ট করে হিয়ারিং এইড। তারপরে আই প্রেফার টু ডু দিস অপারেশন, নো প্রবলেম, এটা করি। আচ্ছা, এখন একটা প্রশ্ন আমরা বলি, সাপোজ একটা পেশেন্টের পরীক্ষা আসতে পারে যে রিনি নেগেটিভ আছে, তার মানে কন্ডাক্টিভ ডেফনেস, ইয়ারড্রাম ইনট্যাক্ট, কয়েকটা ডিডি বলো। তাহলে অটোস্ক্লেরোসিস নাম্বার 1 ডিডি, নাম্বার 2 ডিডি হবে অটারিস মিডিয়া উইথ ইফিউশন, নাম্বার 3 হবে অসিকুলার ইরোশন, পেজেরস ডিজিজ, অস্টিওজেনেসিস ইমপারফেক্টা। তাহলে এই সমস্ত ডিজিজ অটোস্ক্লেরোসিসের সঙ্গে ম্যাচ করতে পারে। তো অটোস্ক্লেরোসিস সম্বন্ধে তোমরা ক্লিয়ারলি বললাম, সবকিছু বললাম, ভাইবা রিলেটেড, রিটেন রিলেটেড সবকিছু বললাম। এরপরে ইনার ইয়ার ডিজিজে আমাদের সিলেবাসে আছে
আসলে কয়েকটা ডিজিজ মাত্র জানো তোমরা সিলেবাসে কয়টা ডিজিজ আছে ইনার ইয়ারের মাত্র ইনার ইয়ার ডিজিজ আছে দুটা একটা হচ্ছে ল্যাবিরিনথাইটিস আর একটা হচ্ছে মিনিয়াস ডিজিজ বাট আমাদের আরো কিছু ডিজিজ আছে যেগুলো আমরা পরীক্ষার সময় জিজ্ঞাসা করি রিটেন ব্যাপারে আসে এই জন্য আমাদের কিছু জানা দরকার ইনার ডিজিজ ল্যাবিরিনথাইটিস সম্বন্ধে আমরা কমপ্লিকেশন যখন সিএসএম বলছি তখন তো বলেই ফেলছি ল্যাবিরিনথাইটিস ইজ ইনফ্লামেশন অফ দ্য ল্যাবিরিন্থ inflammation of the labyrinth or inner ear is called labyrinthitis. The inflammation labyrinth infection ta inflammation ta kiভাবে যায় usually patient may have a viral labyrinthitis or patient have bacterial labyrinthitis initially coming virus and then bacteria and these bacterial toxins actually can diffuses through কয়েকটা রুট আছে যেমন through the round window যদি কোনো লিকেজ থাকে through the oval window তার ইনফেকশনটা মিনারে যাচ্ছে through the round window to the oval window or through the lateral semicircular canal ওখানে যদি ডিফেক্ট থাকে ওখান থেকেও কিন্তু ইনফেকশনটা যেতে পারে অথবা ব্লাড বর্ন দিয়েও আসতে পারে তাহলে এইভাবে আমার ল্যাবিরিনথাইটিস হয় এখন ল্যাবিরিনথাইটিস কিভাবে বুঝবে পেশেন্ট কমপ্লেন্স অফ তিনটা ট্রায়াড মনে রাখবে ল্যাবিরিনথাইটিসের সাডেন ডেফনেস প্রোফাউন্ড ডেফনেস হবে তারপরে সিভিয়ার ভমিটিং এন্ড ভার্টিগো ল্যাবিরিন্থ তাই না ল্যাবিরিন্থ সো সিভিয়ার ভমিটিং এন্ড ভার্টিগো এরপরে টিনিটাস থাকবে সো ডেফনেস টিনিটাস ভার্টিগো এই তিনটা ট্রায়াড এখানে থাকবে পেশেন্টের টেম্পারেচার ইউজুয়ালি থাকে না আমরা ল্যাবিরিনথাইটিস দুই ভাগে ভাগ করি ক্লাসিক্যালি আমরা দুটা পয়সা বলি যে সেরাস ল্যাবিরিনথাইটিস এন্ড পুলান ল্যাবিরিনথাইটিস সেরাস ল্যাবিরিনথাইটিস হয় কি এটা একটু পার্শিয়াল লস অফ হিয়ারিং হয় এবং এটা তুমি যদি পেশেন্ট একটু কমপ্লেন করবে যখন তুমি চোখ দেখবা নিস্টেগমাস থাকবে টুয়ার্ডস দ্য এফেক্টেড সাইড নিস্টেগমাস থাকবে এরপরে সেন্ট্রাল কারেকশন আবার নিস্টেগমাস চলে যাবে তো বাট যদি পুরুলেন্ট হয় তাহলে কিন্তু পেশেন্ট হ্যাভ পার্মানেন্ট সেন্সিটিভ হিয়ারিং লস হবে এখানে রিকভারি করার কোনো চান্স নাই ট্রিটমেন্টটা ইন্টারভেনাস অ্যান্টিবায়োটিক স্টেরয়েড দেওয়া যেতে পারে তারপরে যখন ভমিটিং ভার্টিগো হচ্ছে কমপ্লিট বেড রেস্ট দেন ভেস্টিবুলার সিডেটিভ দেওয়া হয় স্টেমিটিল তোমরা জানো প্রোক্লোপ্রাইজিন আমরা দিই এছাড়া ভ্যাসোডাইলাটর দিতে পারি সিনাডিজিন দিতে পারি ফ্লোনিজিন দিতে পারি সিনাডন ফ্লুভার বা নোরিয়াম এগুলো দেওয়া হয় আমরা দিই আর কি তো এইভাবে আমরা চিকিৎসা দিই আচ্ছা ল্যাবিরিনথাইটিস ধরো তুমি চিকিৎসা করে মস্ত পেশেন্ট ইমপ্রুভ করে যায় কিন্তু হিয়ারিং লস যদি পার্মানেন্টলি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আর কিছু করা যায় না তখন আলটিমেটলি যদি পেশেন্টের বাইল্যাটারাল হয়ে প্রোফাউন্ড হিয়ারিং লস হয়ে গেছে কিছু শুনতে পাচ্ছে না সেক্ষেত্রে একটা অপশন আছে ককলিয়ার ইমপ্লান্ট আচ্ছা দেখা যাচ্ছে ল্যাবিরিনথাইটিস তোমার ইনফেকশন হয়ে আর সারতেছে না পেশেন্টের সিভিয়ার ভমিটিং ভার্টিগো হচ্ছে যে দাঁড়া রিকভারি করতেছে না সেন্ট্রাল কম্পেনসেশন হচ্ছে না সেক্ষেত্রে এক্সট্রিম কেসে আমরা তখন ল্যাবিরিনথাইটিস ডিস্ট্রয় করে দিই ইজ কল ল্যাবিরিনথেক্টমি ল্যাবিরিনথেক্টমি আমরা কেমিক্যাল দিয়ে করতে পারি অটোফিক ড্রাগস অ্যামাইনো গ্লাস একদম ডিফিউশন কানের ভিতরে ঢুকে দিলাম দিয়ে সেখান থেকে আমরা ডিস্ট্রয় করে দিতে পারি ল্যাবিরিনথকে ওর আমরা অপারেশন করে ট্রান্সম্যাস্টয়েড ল্যাবিরিনথেক্টমি করতে পারি এরপর আসতে হচ্ছে মিনিয়াস ডিজিজ মিনিয়াস ডিজিজটা ক্লাসিক্যাল এটা আমাদের ইনার ডিজিজ এটা পরীক্ষায় থাকবে এমসিকিউ থাকবে শর্ট এসে কোশ্চেন থাকবে ভাইভাতে ইনভার্টলি জিজ্ঞাসা করবো অ্যাবাউট মিনিয়াস ডিজিজ সো মিনিয়াস ডিজিজ ডিফাইন্ড অ্যাজ কিভাবে আমরা ডেফিনেশনটা দিব তুমি মনে রাখবে যে এটা একটা ডিজিজ অফ দ্য ইনার ইয়ার অফ আননোন ইটিওলজি ওকে ক্যারেক্টারিস্টিক বাই ক্লাসিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক আছে যে এটা এপিসোডিক ভার্টিগো থাকবে এপিসোডিক ভার্টিগো oral fullness fluctuating sensory neural hearing loss okay fluctuating sensory hearing loss and tinnitus তাহলে ভার্টিগো এপিসোডিক ভার্টিগো ওরাল ফুলনেস এমন হচ্ছে কান ভারী ভারী হয়ে যাচ্ছে সাডেন অনসেট হয় হঠাৎ করে মাথা ঘোরা শুরু হলো বমি হলো পেশেন্ট লাইস অন বেড যে ইউজুয়ালি স্টেজ ফর 6 আওয়ার্স 24 আওয়ার্স অর 48 আওয়ার্স থাকবে এই সময়টা পেশেন্ট একদম বিছনায় রুম শুয়ে থাকবে একটু নড়াচড়া করলে সিভিয়ার ভমিটিং হবে তো এগুলো হচ্ছে ক্লাসিক্যাল প্রেজেন্টেশন অফ মিনিয়াস ডিজিজ তো এপিসোডিক ভার্টিগো ওরাল ফুলনেস ফ্লাকচুয়েটিং হিয়ারিং লস সেন্সিটিভ হিয়ারিং লস এন্ড tinnitus এই যে পয়েন্টগুলো তোমরা দেখলে চলবে এখন এটা ইনার ইয়ার ডিজিজ আচ্ছা এটা মেইন প্যাথোলজিটা কি মেইন প্যাথোলজি হচ্ছে যদি আমরা বলি হোয়াট ইজ দ্য মেইন প্যাথোলজি হিয়ার একটাই উত্তর সে হচ্ছে এন্ডোলিম্ফ্যাটিক হাইড্রপস মানে excessive accumulation of endolymph in the endolymphatic compartment that means scala-media তোমরা জানো ককলিয়াটাকে আমরা যদি এইভাবে সার্কেলটা ভাগ করি দুটা লাইন দিয়া উপরেটা হচ্ছে স্ক্যালা ভেস্টিবুলাই স্ক্যালা মিডিয়া স্ক্যালা টিম্পানাই তো এখন এই স্ক্যালা মিডিয়ার ভিতরে থাকবে ককলিয়ার টানেল অফ কর্টাই অর হেয়ার সেলস গুলো থাকবে এখানে বেজিলার মেমব্রেন থাকবে উপরে থাকবে রেস্ট্রান্স মেমব্রেন
আচ্ছা, তো এখন স্কেলা মিডিয়া কন্টেন্স হচ্ছে এন্ডোলিম, আর স্কেলা vestibular and scala tympani contains perilim. Endolim contains high potassium and low sodium. Perilim contains high sodium and low potassium. যখন এন্ডোলিমটা হাইড্রেট হচ্ছে তখন স্কেলা মিডিয়াটাকে এরকম বাল্স বিলের মতো ফুলে যাচ্ছে। দেন suddenly there is rupture of the resistance membrane and mixing of endolim with perilim. তখন এটা কেমিক্যাল ইনসাল্ট ফর দ্য হাইলি সেন্সিটিভ বেসিলার মেমব্রেন, তখন তার অল্টার্ড পারমালিটি হচ্ছে এবং তার এই হিয়ারিং লসটা হচ্ছে। এছাড়া এই প্রেশারটা যখন ইউট্রিকল অ্যান্ড স্যাকুলে যাচ্ছে, মানে স্টিমুলেট দ্য টেম্পোরারিস অফ দ্য ইউট্রিকল অ্যান্ড স্যাকুল, তখন পেশেন্ট গট সিভিয়ার ভার্টিগো। এটাই হচ্ছে প্যাথোফিজিওলজি অফ মেনিয়াস ডিজিজ। এখন হাউ টু ইনভেস্টিগেট মেনিয়াস ডিজিজ, কিভাবে তুমি মেনিয়াস ডিজিজটাকে তুমি ইনভেস্টিগেট ডিউরিং দ্য টাইম অ্যাটাক। তুমি যদি দেখো পেট্রোনোগ্রাম করলে ইউল গেট এ লো ফ্রিকোয়েন্সি সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস। তারপরে যদি ইন বিটুইন দিয়ে অ্যাটাক করো তাহলে কিন্তু হিয়ারিং লস তেমন পাবে না। বাট যদি পেশেন্টের রিকারেন্ট অ্যাটাক হয় তখন পেশেন্ট গট সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস, এটা থাকবে। আর কি টেস্ট করবো মেনিয়াস আমরা টেস্ট করবো ইলেকট্রোকক্লিওগ্রাফি। ইলেকট্রোকক্লিওগ্রাফি ইজ এ ক্লাসিক্যাল টেস্ট। এখানে করলে পাবা একটা ক্লাসিক্যাল টেস্টে ইলেকট্রোকক্লিওগ্রাফি করলে তুমি দুটো গ্রাফ পাওয়া যায়, জানো এরকম ভাবে সামেশন পটেনশিয়াল এন্ড অ্যাকশন পটেনশিয়াল। এখানে সামেশন পটেনশিয়াল নরমালি ছোট থাকে আর এপিটা বড় থাকে, কিন্তু এখানে উল্টা হয়ে যাবে। এখানে সামেশন পটেনশিয়ালটা বড় থাকবে, এপির কাছাকাছি বা এপির চেয়েও বড় হতে পারে। তো এটাই বলা হয় ইনক্রিজ সামেশন পটেনশিয়াল ইন ডিউরিং দ্য মেনিয়াস ডিজিজ। এটা একটা ডায়াগনস্টিক কনফার্মেটরি টেস্ট ইলেকট্রোকক্লিওগ্রাফি। এছাড়া ডিহাইড্রেশন টেস্ট করতে পারো, আমরা ক্যালোরি টেস্ট করি, ইলেকট্রোনিস্টেগমোগ্রাফি করি, করলে ক্যানাল প্যারালাইসিস পাবো। সো দিস আর দ্য টেস্ট ফর মেনিয়াস ডিজিজ। এরপরে আমরা কিভাবে চিকিৎসা দিব মেনিয়াস ডিজিজকে, খুবই ইম্পর্টেন্ট। স্যার আমরা মেডিকেল ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট। মেডিকেল ট্রিটমেন্ট মোস্টলি 80% অফ পেশেন্টস ইমপ্রুভস উইথ মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ইন দ্য ফর্ম অফ পার্সনের বেড রেস্ট থাকতে হবে, অ্যাকুট অ্যাটাকে কমপ্লিট বেড রেস্ট, দেন ফ্লুইড and salt restriction, number 2. Number 3, acute attack injection vestibular sedative, that means prochlorperazine injection or stemetil injection. তারপরে তোমাকে cerebral vasodilator দিবে। এছাড়া thiazide diuretics দিবে to reduce the pressure। ওকে, এই সমস্ত চিকিৎসা দিয়ে আমরা ইয়ে করবো। এছাড়া to prevent further attack আমরা একটা ক্লাসিক্যাল ড্রাগ ইউজ করে মেনিয়াস ডিজিজ, সেটা তোমার জানা দরকার, যে ভেস্টিবুলার vasodilators or cerebral vasodilators, এটাকে বলা হয় বিটা হিস্টিন হাইড্রোক্লোরাইড আর সার্ক। অনেক টাইমে পাওয়া যায় সার্ক, মিনারিল, হ্যাঁ, এই সব নামে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, বিটা হিস্টিন হাইড্রোক্লোরাইড, এই ড্রাগটা আমরা দিব। মোস্ট অফ দ্য পেশেন্টস ইমপ্রুভ উইথ দিস ড্রাগস। আচ্ছা, এখন এটা মেডিকেল ট্রিটমেন্ট হয়ে গেল। বাট ইফ দ্য পেশেন্ট ডাজ নট রেসপন্ড টু মেডিকেল ট্রিটমেন্ট অর পেশেন্ট রিকারেন্ট মেনিয়াস ডিজিজ অ্যাটাকে যদি হয়, তখন আমাদের স্যার কিছু সার্জারি করবো। What are the surgical options for meningitis disease? স্যার আমরা সার্জারিটা দুই ভাগে ভাগ করি। একটা হচ্ছে প্লাসিবো সার্জারি, যেটা করলে অনেক সময় উপকার আছে নাই, বাট কিছু রোগী উপকার পায়, কেন পায় উই ডোন্ট নো। এটা হচ্ছে প্লাসিবো সার্জারি। সেটা কি? সেটা হচ্ছে স্যার মাইরিঙ্গোটমি অ্যান্ড ইনসেশন অফ গ্রোমেট, স্যার সার্ভিক্যাল সিম্পেথেক্টমি করতে পারে, অর কর্টিক্যাল ম্যাসোডেক্টমি করতে পারে। এগুলো হচ্ছে প্লাসিবো সার্জারি। বাট ডেফিনেটিভ সার্জারি, যেটা করলে উপকার একদম হবে, যেহেতু এন্ডোলিম্ফেটিক স্যাকটা তুমি জানো, যখন এটা একটা টেম্পোরাল বোনের ভিতরে কনফাইন্ড স্পেসে থাকে, যখন এটা ফুলে যাওয়ার সময় যদি ওকে জায়গা না পায়, স্পেস পাচ্ছে না, এটা ফুলতেছে, তাহলে কি হবে? এটা ফাটে যাবে, রাপচার করতেছে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে এই যে একটা লিমিটেড স্পেসের মধ্যে আছে, এই স্পেসটা যদি বাড়ায় দেওয়া হয়, এইরকম বড় করে দেওয়া হয়, তখন ও এক্সপ্যান্ড করতেছে, ওর জায়গা পাচ্ছে, তাহলে তো আর ফাটবে না। এটাকে বলা হয় এন্ডোলিম্ফেটিক স্যাক ডিকম্প্রেশন উইথ or without shunt. Sometimes আমরা shunt দিয়ে দিই একটা, যেমন গ্রোমেটের মতো, তাহলে এন্ডোলিম্ফেটিক স্যাক ডিকম্প্রেশন উইথ shunt or without shunt। এটা হচ্ছে মেনিয়াস ডিজিজের চিকিৎসা। আচ্ছা, তাহলে মেনিয়াস ডিজিজটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য। রিটেনের ক্লিনিক্যাল সিনারিও আসতে পারে, তোমাদের এইভাবে চিকিৎসাটা দিতে হবে। এখন আসো অ্যাকোস্টিক নিউরাল আমরা তেমন জিজ্ঞাসা করি না, একটা জিজ্ঞাসা করি যে আচ্ছা বলো তো, একটা পেশেন্টের ইউনিল্যাটারাল যদি সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস থাকে একদিকের হবে আর অ্যাসিমেট্রিক্যাল, তাহলে তোমার ডায়াগনোসিস কি হতে পারে? সেটা হচ্ছে অ্যাকোস্টিক নিউরোমা ভেস্টিবুলার সোয়ানোমা। একটা সাইডে কানটা অফ হয়ে যায়,
লং টার্ম হিয়ারিং লস, টিনিটাস থাকবে, পেশেন্ট মে হ্যাভ ভার্টিগো থাকতে পারে, সেটা হচ্ছে অ্যাকোস্টিক নিউরোমা। এটা নিয়ে অত কিছু বাট একদিকে। এরপরে এটা হচ্ছে প্রেস বায়োগোসিস, ক্লাসিক্যাল। এটা পরীক্ষায় আমরা খুবই জিজ্ঞাসা করি, আমি জিজ্ঞাসা করি যে 70 এইভাবে জিজ্ঞাসা করি, a 70 years old male patient or female patient, মনে রাখো 70 বছরের বুড়া বা 80 বছরের বুড়া কানে কম শোনে, কানে ভোঁ শব্দ করে, কান দিয়ে পোজ পড়ে না, তাহলে কি হলো? a 70 years old male patient presents with bilateral deafness and tinnitus. Examination shows eardrum intact and rini positive. rini positive মানে sensory hearing loss আর eardrumটা intact, তাহলে তোমার ডায়াগনোসিস কি? তোমার অনেক সময় 70 বছর বুড়াকে বলো অটোস্ক্লেরোসিস বলো, অনেকে বলো অটোস্ক্লেরোসিস তো কন্ডাক্টিভ ডেফিনেশন, রিনি নেগেটিভ হবে, এখানে রিনি পজিটিভ। সো ডায়াগনোসিস প্রেস বায়োগোসিস। তাহলে একটা চিকিৎসা হলো, ডায়াগনোসিস হলো যে প্রেস বায়োগোসিস। অনেকে বলতে পারে না, পরীক্ষার সময় আমরা হিন্টস দিই যে বলো তোমার দাদা, তোমার দাদি, তোমার নানা নানি এই সমস্যা হচ্ছে, সবসময় কানে ভব শব্দ করে, রুগীরা আসে আমাদের বলো স্যার ঘুমাতে পারে না স্যার, ঘুগরি পোকার মতো কানের বাজে। ঘুগরি পোকা কি জিনিস? আমাদের ঘুগরি পোকা হোয়াট ইজ দিস মিন? আমাদের কাঠের ভিতরে বোধহয় থাকে না ঘুগরি পোকাটা, ওটা যেভাবে কট কট করে শব্দ করে বা মানে ওটাকে উডগুলোকে যেভাবে খেয়ে ফেলে ওইরকম চেঁচায়, অথবা সমুদ্রের গর্জন মতো রোলিং সাউন্ড হয়, মেইনলি খুবই মানে জাস্ট অ্যানোয়িং tinnitus এটাকে বলি আমরা, এইরকম হয় রোগীদের, ঘুমাতে পারে না। তাহলে ডায়াগনোস হলো প্রেস বায়োগোসিস, ইয়ারড্রামটা ইনট্যাক্ট থাকবে। আচ্ছা, এটা চিকিৎসা কি দিব? চিকিৎসা দিব একটা হচ্ছে হিয়ারিং এইড, কানে কম শুনে কানের একটা মেশিন দিব, কোনো অপারেশনের দরকার নাই। হোয়াট আবার tinnitus? tinnitusের জন্য যে চিকিৎসাগুলো আছে, ওষুধগুলো আছে, তেমন কাজ করে না, ডাজন্ট ওয়ার্ক অন দ্যাট ওয়ে। আমরা সিনারিন দিই, সিনারিন আমরা দিই, আমরা মিনারেল দিই, এইরকম অনেক ড্রাগ আমরা দিই, জেনকোভা অ্যালকালয়েড দিই, জেনোভা। তো কিছুটা কাজ করে, অ্যাবাউট আই থিঙ্ক 5 to 10% ক্ষেত্রে ইট ওয়ার্কস, আদারওয়াইজ ডাজন্ট ওয়ার্ক। সেক্ষেত্রে আমরা বলি এই শব্দটাকে দাবানোর জন্য অন্য সাউন্ড দিয়ে এটাকে এনকাউন্টার করা, যাকে বলা হয়, আমি বলি tinnitus মাস্কিং। তা আমাদের দেশে আমি যদি অ্যাডভাইস করি, ক্লাসিক্যাল একটা সিলিং ফ্যান মাথার উপরে ঘুরাবে, ওই সিলিং ফ্যানের শব্দে এই শব্দ থাকবে না। আপনি যদি মিউজিক শুনতে চান, একটা এফএম রেডিও নিয়ে মিউজিক শুনতে পারেন, বা রেডিও চালা দিতে পারেন, কোরআন শরীফের আয়াত শোনেন, গান বাজনা শোনেন। তো এখন গান বাজনা বলতে তো আমি পারি না, আমি অ্যাজ এ মুসলিম আমি ওইভাবে একটা অধর্মের কাজ আমি তাদেরকে বলতে পারি না, আমার দিলে একটু লাগে আর কি। তখন আমি বলে আছি ঠিক আছে, আপনি একটা কোরআনের আয়াত শুনলেন, অথবা হালকা করে রবীন্দ্রসঙ্গীত বা কিছু একটা মেলোডিয়াস সাউন্ড দিলেন। তখন উনি যদি ডিস্কো গান শোনা শুরু করে তাহলে তো আরো বিপদ, বিকজ এগুলো আরো বেশি নটোরিয়াস। তো এই জন্যে তা আমি উদাহরণ দিয়ে এইভাবে, ধরো একটা নটোরিয়াস সাউন্ড যেমন ডিস্কো বা পপ মিউজিক, এটাকে রিপ্লেস করতেছি আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে, কারণ এটাও তো একটা সাউন্ড, সেই সাউন্ডটা ইজ ভেরি প্লিজেন্ট সাউন্ড দেন দ্য tinnitus সাউন্ড। তো এইভাবে আমরা মাস্কিং করি। সো হিয়ারিং এইড or hearing aid with tinnitus mask up, তো এটাই হচ্ছে তোমার প্রেস বায়োগোসিসের চিকিৎসা। এখন এই ক্ষেত্রে আমরা বলি যে ধরো একটা পেশেন্টের প্রেস বায়োগোসিস আসছে 70 years old এর পেশেন্ট, আর একটা পেশেন্টের অ্যাকোস্টিক নিউরোমা আছে 70 years old এর পেশেন্ট। এই দুটো পেশেন্টের অ্যাকোস্টিক নিউরোমা একটা আর একটা প্রেস বায়োগোসিস, তাহলে তুমি ক্লিনিক্যালি সিমটম দিয়ে তুমি কিভাবে বুঝবে যে এটা প্রেস বায়োগোসিস, এটা অ্যাকোস্টিক নিউরোমা? আনসার ভেরি ইজি স্যার, ইন কেস অফ প্রেস বায়োগোসিস ইজ বাইল্যাটারাল, দুই দিকে হবে, আর অ্যাকোস্টিক নিউরোমা হবে একদিকে, ইউনিল্যাটারাল। সেইভাবে আমরা বুঝবো যে হ্যাঁ ইট ক্যান বি এ অ্যাকোস্টিক নিউরোমা। তাহলে আমরা ইনার ইয়ার ডিজিজের আরো কিছু ইয়ে আছে যেগুলো আমরা আগে আলাপ করছি। এখন যেমন ট্রমাটিক রাপচার ইয়ারটা আমরা ডিসকাস করছি, ফরেন বডি ইয়ারটা আমরা বলছি যে লিভিং নন লিভিং ফরেন বডি, ভেজিটেবল অর নন ভেজিটেবল, অর্গানিক ইনঅর্গানিক ফরেন বডি থাকলে আমরা ইউ হ্যাভ টু রিমুভ দ্য ফরেন বডি। ফ্র্যাকচার টেম্পোরাল বোনটা আমরা এটা তোমাদের অত কিছু লাগে না, বিকজ হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ অটোলজিক্যাল ট্রমা, মানে কানে কি কি ধরনের আঘাত হতে পারে এটা অনেক সময় আমরা শর্ট নোট দিই। আমি যখন রাজশাহী ছিলাম তখন আমি কোশ্চেন করতাম, আমি এটা একবার দিয়েছিলাম, অটোলজিক্যাল ট্রমা কি হবে, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট মোডস অফ অটোলজিক্যাল ট্রমা। কোশ্চেনগুলো আমি রাজশাহী যখন ছিলাম তখন তো রাজশাহী ইউনিভার্সিটির সবগুলো কোশ্চেন আমি করতাম, আর এখন তো এখানে কিছু করতেছি। তো এটা অটোলজিক্যাল ট্রমা কিন্তু একবার আমি দিতে পারি, এটা যে কি ধরনের অটোলজিক্যাল ট্রমাটা হয়। পরীক্ষার সময় জিজ্ঞাসা করি বলো তো কয়েকটা অটোলজিক্যাল ট্রমার নাম বলো বা এক্সাম্পল দাও, তো এগুলো হচ্ছে এক্সাম্পল। এইভাবে আমরা বিভিন্ন রকম ট্রমা হতে পারে। ফ্র্যাকচার টেম্পোরাল বোনের সময় বেশি জানার দরকার নেই, এটা ট্রান্সভার্স ফ্র্যাকচার আর হচ্ছে লংজিটুডাল ফ্র্যাকচার। লংজিটুডাল ফ্র্যাকচার অ্যালং দ্য লং অ্যাক্সিস অফ দ্য পেট্রাস পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন, এটাতে সাধারণত 80% হয় এবং এটাতে
ফেশিয়াল নার্ভটা স্পেয়ার হয়, ইনার ইয়ারটা ল্যাবিরিনথাইন ক্যাপসুল বা অটিক ক্যাপসুলটা স্পেয়ার হয়, সেক্ষেত্রে কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস থাকে, হেমোটিম্পানো থাকতে পারে, রাপচার অফ দ্য ইয়ারডাম হতে পারে, বাট ট্রান্সভার্স স্ট্রাকচারে অ্যালং দ্য রাইট অ্যাঙ্গেল টু দ্য অ্যাক্সিস অফ দ্য লং অ্যাক্সিস অফ দ্য পেট্রাম বলবেন, সেক্ষেত্রে ল্যাবিরিনথাইন ক্যাপসুলটা হবে ইঞ্জুরি হবে, ফেশিয়াল নার্ভটা ইঞ্জুরি হবে, এখানে বেশি হয়, এটা 20% হয়। এটা তোমার এই সম্বন্ধে এমন কিছু লাগবে না, বাট ব্যারাট্রমাটিক অটোরিসমিয়া আমি খুবই জিজ্ঞাসা করি পরীক্ষায়, a patient suppose a Bismarck magnet is flying around the globe. He was flying from London to Dhaka. Suddenly he developed severe pain in ear, popping of the ear, and hearing loss or deafness. What is the diagnosis? So clue dilo fly করছে. So this is the classical of barotraumatic otorexemia. Treatment acute otorexemia মধ্যে antibiotic, painkiller, nasal decongestant, antihistamine. Usually improves, if not improves, suppose পানিটা জমে আছে or recurrent যদি barotrauma otorexemia হয় তাহলে চিকিৎসা হবে মাইনিগোটমি and insertion of grommet. আচ্ছা, এরপরে অটারিক ব্লাস্ট ইনজুরি, আমরা যখন বোম ব্লাস্ট হয়, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যেমন হয়েছিল, এক্সপ্লোশন ব্লাস্ট হয়ে আমাদের কান নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ইনার ইয়ারটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, আমাদের ইয়ারডামটা ফুটে হয়ে যেতে পারে, অথবা আমাদের পেরিলিম লিকেজ করতে পারে, একটা ফোর্সফুলি একটা ওজন তুলছো ছাম করে দেখলো কানে কম শুনতেছে, এটা হোয়াট ইজ দ্য ডায়াগনোসিস? দ্যাট ইজ অটারিক ব্লাস্ট ইনজুরি or পেরিলিম ফিসুলা, পেরিলিম লিকেজ, এমন জোরে চাপ দিচ্ছ যে ট্রান্সমিশন অফ সাউন্ড যে পেরিলিমটাকে লিক করে দিচ্ছে, এই সমস্ত পেশেন্টে কিন্তু সাডেন হিয়ারিং লস হতে পারে। আচ্ছা, অটোসিভ ড্রাগস আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, পরীক্ষার সময় জিজ্ঞাসা করি যে তোমার টেল মি সাম অটোসিভ ড্রাগস, নেম অফ সাম অটোসিভ ড্রাগস, এগুলো জানতে হবে তোমাদের। মানে গ্লাইকোসাইড গ্রুপ, জেন্টামাইসিন, হাই স্লিং ডায়োটিক্স গ্রুপ, ফুসিমাইড, ইথাকানিক অ্যাসিড, তারপরে বিটা ব্লকার গ্রুপ, তারপরে অ্যান্টি কনভালসেন্ট গ্রুপ, তারপরে ক্যান্সার গ্রুপ, সাইটোটক্সিক ড্রাগ সিসপ্লাটিন, তারপরে ম্যালেরিয়ার গ্রুপ যে অ্যান্টি ম্যালেরিয়ার কুইনিন, এই যে ড্রাগগুলো আছে এই ড্রাগগুলোর নামগুলো মনে রাখলে চলবে, যারা অটোক্সিক ড্রাগস। আচ্ছা, আর্টিজেন ট্রমা আমরা অপারেশনের মাধ্যমে করতে পারি, যেমন বলবো যে একটা পেশেন্টের তুমি কানের অপারেশন করছো, করার পর সাডেনলি পেশেন্ট ডেভেলপ সিভিয়ার ভমিটিং, ভার্টিগো and profound hearing loss. What is your diagnosis? Diagnosis is labyrinthitis. আমি লেবিরিনথাকে ইনজুরি করে দিচ্ছি, সেইগুলো হচ্ছে আর্টোজেনিক ট্রমা। নয়েজ ইন্ডিউসড হিয়ারিং লসও আছে, যেমন আমরা জানো যে একটা ডেসিবেল অ্যাকসেপ্টেবল ডেসিবেল আছে আমাদের, যে শুনতে পারি 80 আওয়ার্স, 85 ডেসিবেল ফর 8 আওয়ার্স, 90 ডেসিবেল ফর 4 আওয়ার্স, এইভাবে যত ডেসিবেল বাড়বে তত আওয়ারটা কমবে। তো এটা নয়েজ দিয়ে আমাদের দেশেও অনেক হয়। কিভাবে বুঝবে এটা? পিওর ট্রমাটোগ্রাম করলে দেখবে যে একটা নয়েজ থাকবে 4 কিলোহার্টজে, 4 কিলোহার্টজে একটা সাডেন শার্প নয়েজ থাকবে, কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস নিচে নামে গেছে, এটাকে নয়েজ ইন্ডিউসড হিয়ারিং লসের একটা আর কি। তো এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ অটোলজিক ট্রমা। এটা স্লাইডে তোমরা তোমাদের কাছে থাকবে, এটা এখানে দেখে নিবে, এই সমস্ত জিনিসগুলো আমরা পরীক্ষা দিতে পারি। আচ্ছা, ইয়ার সার্জারিতে এটা লাস্ট স্লাইড। আমরা ইয়ার সার্জারি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি পরীক্ষায়, ভাইবা, রিটেনে, সব জায়গায়, যে বলো হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ম্যাস্টেরেক্টমি অপারেশন। তো ম্যাস্টেরেক্টমি অপারেশন আমরা জানো 3 প্রকার, একটা হচ্ছে সিম্পল অর কর্টিক্যাল ম্যাস্টেরেক্টমি, মডিফাইড রেডিক্যাল ম্যাস্টেরেক্টমি অ্যান্ড রেডিক্যাল ম্যাস্টেরেক্টমি। তুমি বলো কাকে ইন্ডিকেশন বলো তো, তুমি বলো কর্টিক্যাল ম্যাস্টেরেক্টমি বলতে কি বোঝো? স্যার, ইন কেস অফ কর্টিক্যাল ম্যাস্টেরেক্টমি উইল এক্সপ্লোর দ্য mastoid antrum and mastoid ear cells, will clear all the ear cells and disease from the mastoid antrum and mastoid ear cells area. Will not disturb the middle ear. তার মনে রাখবে কানের দুটো জিনিস মনে রাখবে, কানের সামনের দিকে হচ্ছে মিডল ইয়ার, পিছন দিকে হচ্ছে mastoid। তা কর্টিক্যাল ম্যাস্টেরেক্টমি আমরা পিছনে শুধু mastoidটা করবো, মিডল ইয়ারটাকে হাত দেবো না, তার মানে ব্রিজ নামাবো না, এটা হচ্ছে কর্টিক্যাল ম্যাস্টেরেক্টমি। ইন্ডিকেশন হচ্ছে যেমন ইন কেস অফ অ্যাকুট mastoiditis, if it is not improved by medical treatment. এরপরে স্যার in case of endolymphatic sac decompression, we can also go through the cortical mastoid approach. We can also go to get a dry ear in case of CSOM, T-body type, we go for cortical mastectomy with chemoplasty to get a dry ear. এরপরে স্যার ট্রান্সমাস্টোইড ল্যাবেন্থেক্টমি, ককলিয়ার ইমপ্লান্ট, সবগুলো কর্টিক্যাল ম্যাস্টেক্টমি দিয়ে যায়। এরপর হলো মডিফাইড রেডিক্যাল ম্যাস্টেক্টমি বলতে কি বুঝো? স্যার, মডিফাইড রেডিক্যাল ম্যাস্টেক্টমি বলতে এক্সপ্লোরেশন অফ দ্য mastoid antrum, exploration of the mastoid antrum and mastoid ear cells and exploration of the middle ear. তাহলে এখানে দুইটাই এক্সপ্লোর করব, mastoid করব, middle ear করব, and removal of the disease process from all of this area, removal of the disease process from all of this area, and make a common cavity between the mastoid and the middle ear by lowering down the facial ridge. Facial ridge থেকে আমরা ফলাই দেব, দিয়ে একটা কমন ক্যাভিটি করব, and hearingটাকে আমরা so far possible প্রিজার্ভ করব। যেমন আমরা এখান থেকে ইনকাসটা সরাবো, হ্যান্ডেল অফ মিলেস থাকবে, ইনকাস শুধু রিমুভ করব, স্টেপিস থাকবে, and also put a graft, এটা বলা হয় মডিফাইড রেডিক্যাল ম্যাস্টেক্টমি উইথ chemoplasty। আর রেডিক্যাল বলতে স্যার একই জিনিস,
এক্সপ্লোর করবো ম্যাস্টোয়েড অ্যান্ট্রাম, ম্যাস্টোয়েড ইয়ার সেলস, এক্সপ্লোর করবো মিডল ইয়ার, আমরা সবকিছু ফালাই দেবো, আমরা ফেশিয়াল বীজ নামাই দেবো, মেক এ কমন ক্যাভিটি, আর আমরা ওখানে শুধু স্টেপিসের ফুটপ্লেটে রাখবো আর সব অস্টিকেল ফালাই দেবো। এটা কিন্তু রেডিক্যাল ম্যাস্টেক্টমি। আচ্ছা, এরপরে আসবে মাইরিঙ্গোটমি। মাইরিঙ্গোটমি সম্বন্ধে শর্ট নোট থাকতে পারে, পরীক্ষা আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারবো মাইরিঙ্গোটমি বলতে কি, ইনসেশন অফ দ্য ইয়ার ড্রাম, ইউজুয়ালি এন্ট্রো ইনফের কোয়াড্রেন্ট অ্যালং দ্য কোনা প্লাইট, এখানে আমরা ইনজেকশন দিই টু মেক এ হোল অ্যান্ড টু ড্রেন দ্য ফ্লুইড। আমরা মাইরিঙ্গোটমি অ্যান্ড গ্রোমেট ইনসার্শন অফ মাইরিঙ্গোটমি ইন্ডিকেশন, কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিকেশন হচ্ছে otitis media with effusion, which is recurrent, to drain the fluid as put a grommet, এক number indication. The no indication, acute otitis media, if it's not improved by medical treatment or causing complication like facial palsy, তখন আমরা মাইরিঙ্গোটমি করে আমাদের পাসগুলো ড্রেন করবো। ইন কেস অফ acute otitis media or acute subotitis media, যে পারফরেশন হচ্ছে না, ফুড ফাটতেছে না, কিন্তু পেশেন্টের কমপ্লেন হচ্ছে, টেম্পারেচার বাড়তেছে, পেইন বাড়তেছে, এক্সট্রা কমপ্লিকেশন হচ্ছে, তখন আমরা মাইরিঙ্গোটমি করবো। নাম্বার 2 indication. Number 3 indication, in case of retracted eardrum, negative middle pressure, we can also go mammography and put a grommet. 4 number হচ্ছে if patient got a recurrent barotraumatic otitis media, সেক্ষেত্রে আমরা mammography করব। আচ্ছা, cochlear implant সম্বন্ধে আমি একটা প্রশ্ন করব। cochlear implant সম্বন্ধে পরীক্ষা আসতে পারে, cochlear implant পরীক্ষা আসতে পারে তোমার, এটা শর্ট নোট থাকতে পারে। তো এটা আসলে একটা ইমপ্লান্ট হচ্ছে সাধারণত এক্সটার্নাল পার্ট থাকে, ইমপ্লান্ট পার্ট থাকে, হ্যাঁ। তো এটার একটা স্পিচ প্রসেসর থাকবে এখানে, তারপরে ইমপ্লান্টেবল ইলেকট্রোড থাকবে, অ্যাক্টিভ ইলেকট্রোড থাকবে, সাধারণত 22টা থাকে, সাধারণত সিঙ্গল স্ট্রেন অর মাল্টি চ্যানেল। তো এই ইলেকট্রোডটা আমরা ভিতরে ঢুকে দিই। আমরা কি করি, এখানে ককলিয়ার ইমপ্লান্টে আমরা ককলিয়াস্টমি প্রথমে কর্টিয়াল ম্যাক্সিমাম করবো, করার পরে আমরা রাউন্ড উইন্ডো যেটা আছে, এটাকে রাউন্ড উইন্ডো, ওইটা দিয়ে আমরা ঢুকবো, এটাকে হচ্ছে ককলিয়াস্টমি বলা হয়। এরপরে আমরা ওই ইমপ্লান্টটাকে ভিতর দিকে ঢুকবো, অ্যালং দা বেদাল ককলিয়া ওটা যাবে। তারপরে এখান থেকে আবার এক্সটার্নাল সোর্সের সঙ্গে, হ্যাঁ, মাইক্রো প্রসেসর বা স্পিচ প্রসেসরের সঙ্গে লাগাতে, এখানে রিসিভার থাকবে, মাইক্রোফোন থাকবে, সবকিছু থাকবে এখানে, মানে জাস্ট লাইক এই মডিফাইড হিয়ারিং এইড। তো এই ককলিয়ার ইমপ্লান্টটা সাধারণত কখন দেওয়া হয়, যে ইন কেস অফ বাইল্যাটারাল প্রোফাউন্ড সেন্সরি হিয়ারিং লস ইন চিলড্রেন, চিলড্রেনের ক্ষেত্রে যাদের কানে কিছুই শুনতে পায় না, 100 ডেসিবেল 110 ডেসিবেল হিয়ারিং লস, তাদের আমরা ককলিয়ার ইমপ্লান্ট আমরা দেব বাচ্চাদের। অথবা পোস্ট লিঙ্গাল বাচ্চা যদি কোনো মানুষ হয়, যে আমি একটা সুস্থ মানুষ, হঠাৎ করে কানে আর কিছু শুনতে পাচ্ছি না, 2 কানে ডেড হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ককলিয়ার ইমপ্লান্ট করবো। ককলিয়ার সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন আমরা পরীক্ষায়, যে সাপোজ এ born deaf child presents to you with profound hearing loss, এটার কি চিকিৎসা দেবা? বাচ্চা কানে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না, হিয়ারিং লসটা যদি 90 না 100 ডেসিবেল বিলো, তখন আনসার হবে ককলিয়ার ইমপ্লান্ট। তো আজকে এই পর্যন্তই। আমার মনে হয় ইয়ার সার্জারিটা, ইয়ারের ভাইবেটা সব আলোচনা করলাম। আমরা নেক্সটে দেখি কি করা যায়, নেক্সটে কোন টপিকস পড়বো পরে জানা দেবো। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ।